بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علوم الحدیث کا آج 7واں سبق ہے۔ حدیث کی تعریف کیا تھا اور خبر اور اثر کی بھی تعریف کیا تھا۔ اب آج کے سبق میں اس کو مثالوں سے سمجھاتے ہیں۔ عبارت دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومثال الحديث القولي حديث إنما الأعمال بالنيات، ومثال الحديث الفعلي حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة۔ ومثال الحدیث القولی، حدیث قولی کی مثال۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعریف کیا تھا، یعنی الحدیث مطلق حدیث کی تعریف کیا تھا کہ ایسا مضمون جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو، چاہے وہ قول کی شکل میں ہو یا فعل کی شکل میں ہو یا تقریر کی شکل میں ہو یا صفت کی شکل میں، تو ان سب کو مثال دے کر کے سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس مضمون کی نسبت ہے اور وہ آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا مضمون ہے۔ تو اس کے بارے میں بتایا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، تو اب یہ آپ کی زبان سے نکلا ہوا مضمون ہے کہ سارے اعمال کا ثواب نیتوں سے وابستہ ہے، یہ آپ نے قول فرمایا ہے، لہذا یہ حدیث قولی ہے۔ یا جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قولا، قول کے طور پہ آپ سے 1400 سال پہلے سے نقل ہوتا یہ مضمون چلا آیا ہے۔ اسی کو بتایا وہ مثال الحدیث القولی، اور حدیث قولی کی مثال ہے انما الاعمال بالنیات، پوری حدیث ہے، یہ نقطہ نقطہ ڈاٹ ڈاٹ کر دیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ خالی جگہ ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ۔ یہ پوری حدیث کیا ہے؟ حدیث قولی کی مثال دے دی ہے۔ یہ حدیث ہے جو قولاً آپ سے منقول ہے۔ وَمِثَالُ الْحَدِيثِ الْفِعْلِيِّ، اور حدیث فعلی کی مثال ہے حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث، یعنی ان سے یہ مروی ہے اور راوی ہیں، کبھی راوی کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان ینام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تھے، جب ارادہ کرتے تھے کہ سوئیں، سونے کا ارادہ فرماتے تھے۔ وَهُوَ جُنُبٌ، اس حال میں کہ آپ جنابت کی حالت میں ہوتے تھے، جنابت کی حالت میں ہوتے تھے۔ اب جنابت کی حالت ہے یعنی ناپاک ہے، حدث اکبر ہے، اس کے لیے بڑی طہارت کی ضرورت ہے۔ تو بڑی طہارت رات ہی میں کر لیں، نہا لیں، آپ جو ہے ایسا نہیں کرتے تھے، بلکہ کیا کرتے تھے؟ تھوڑی پاکی حاصل کر لیتے تھے۔ غسل فرجہ یا غسل فرجہ، آپ اپنے شرمگاہ کو دھو لیتے تھے۔
वतवज़्ज़अ लिस्सलाति, और वज़ू कर लेते थे, नमाज वाला वज़ू, नमाज के लिए जो वज़ू किया जाता है वो वज़ू कर लेते थे। तो ये वाक़या की शक्ल में बयान किया। हज़रत आयशा ने बयान किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी हालत जनाबत में होते थे रात में, लेकिन उसी हालत में आप सोना चाहते थे, वो ऐसे नापाकी की हालत में नहीं सो जाते थे, बल्कि छोटी तहारत हासिल करते थे, यानी वज़ू कर लेते थे जैसे नमाज का वज़ू करते हैं, और ख़ास तौर पर यहाँ नापाकी लगी है उसको धो लेते थे। ये वाक़ये की शक्ल में जो नक़ल किया, यही क्या है, हदीस फ़िअली, कि हुज़ूर का फ़ेल, जो फ़ेल है वो हुज़ूर की तरफ मंसूब है, उसी फ़ेल को नक़ल किया। हज़रत आयशा ने अपने शागिर्दों को बताया होगा, मर्द भी शागिर्द रहते थे, औरतें भी रहती थी, पर्दे के साथ मर्द भी रहते थे, औरतें भी रहती थी, उनको बताया, उन्होंने अपने शागिर्दों को बताया, उन्होंने अपने शागिर्दों को बताया, यहाँ तक कि ये हदीस यहाँ तक आई और किताब में लिखी हुई हमारे सामने मौजूद है। तो ये हदीस है, लेकिन आपका फ़ेल मनक़ूल होता चला गया, क़ौलन मनक़ूल, लेकिन हकीकतन ये फ़ेल है, तो क़ौलन मनक़ूल होने से उसकी हकीकत नहीं बदलती, वो फ़ेलन ही रहेगा। अगरचे लोग कहते आए हैं कि ऐसा अल्लाह के रसूल करते थे, ऐसा करते थे, तो बाद के लोगों ने उसको क़ौलन ही नक़ल किया है, लेकिन हकीकत क़ौलन बयान करने से वो फ़िअलन हदीस क़ौलन नहीं बन जाएगी, बल्कि फ़िअलन ही रहेगी, क्योंकि असल मरकज़ हदीस का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरा है। तो असल को चाहे बहुत बड़ी तादाद बदले या बदलने की शक्ल बने, तो फिर असल नहीं बदलेगी, असल तो असल ही रहेगी, हकीकत उसकी हकीकत ही रहेगी। तो ये मिसाल हो गई हदीस फ़िअली की। व मिसालुल हदीस तक़रीरी, और हदीस तक़रीरी की मिसाल, हदीस इब्न अब्बास, हदीस इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा पढ़ना चाहिए, अन्हु लिखा है तो अन्हुमा, और अन्हु की तावील भी है कि एक मरतबा ज़मीर का मर्जा अब्दुल्ला की तरफ लौटाएंगे, तो दूसरी मरतबा ज़मीर का मर्जा अब्बास की तरफ लौटाएंगे। तो नीयत में करना है, और नीयत में दोनों की तरफ लौट सकती है, क्योंकि मानवी चीज़ है और नीयत भी मानवी चीज़ है, इसलिए उसमें कोई कबाहत नहीं है कि एक मरतबा इनकी तरफ लौटा रहे फिर इनकी तरफ, तो उनकी तरफ लौटा दिए तो ज़मीर ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं, तो उनको दे दिया, उसके बाद फिर कहाँ रही ज़मीर, फिर उनको कैसे लौटाएंगे। तो ये क्या है, नीयत में है, मानवी चीज़ है, वो अलग अलग इनफरादी तौर पर लौट सकती है। तो हदीस इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्न खालतहु अहदत इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समन व अज़ुब्बन व अक़तन, के हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की खाला ने हदिये में भेजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में घी और गोह और पनीर, अक़तन पनीर, ज़ब्बुन जमा अज़ुब्बुन, कफ़्फ़ुन जमा अकुफ़्फ़ुन, फ़अकल मिनस्समनी, तो आपने घी में से तो थोड़ा सा नोश फरमाया, नोशीदन के माने फ़ारसी में आते हैं पीने की, लेकिन उर्दू में खाने के माने में इस्तेमाल करते हैं। आइए खाना नोश फरमा लीजिए। तो नोश का मतलब पीना है, लेकिन फिर भी खाने की जगह पे इस्तेमाल होता है। जैसे पीने को खाना और खाने को पीना कहने के लिए कुरान करीम में भी है, और जो दरिया पार कर रहे थे तो अल्लाह ताला ने नबी से कहा था कि आगे पानी आएगा, तो वो पानी को नहीं पीना, जो पानी पी लेगा वो फिर ताकत नहीं रखेगा आगे बढ़ने की। तो वमन लम यतअमहु,
اور جو پانی نہیں پیے گا فإنہ منی، تو لم یطعمہ، جو پانی نہیں کھائے گا یعنی پانی نہیں پیے گا، تو طعم شراب، شریب یشرب، سمیع کے معنی میں استعمال ہے۔ ایسے اردو میں بھی ہے، ایک کو دوسری جگہ پہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فأکل من السمن، تو گھی نوش فرمایا، گھی من تبعیضیہ ہے، جو دیا تھا تھوڑا سا اس میں سے لیا، فأکل من السمن، تو تھوڑا سا گھی نوش فرمایا، ومن العقط، اور پنیر کو نوش فرمایا، وترک الادب تقذرا، اور گوہ کو چھوڑ دیا نفرت کرتے ہوئے، اور گوہ کو چھوڑ دیا نفرت کرتے ہوئے۔ اب گوہ مجہول ہی پڑھیں گے، اگر معروف پڑھ دیں گے تو ہو جائے گا گوہ۔ تو بعض چیزیں جیسے منقول ہے ویسے رہتی ہیں لغت میں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اللغات لا تدرک قیاسا، کہ لغات میں قیاس نہیں چلتا، جیسے منقول ہے وہ ویسے ہی رہتا ہے۔ وَأُكِلَ عَلَى مَائِدَتِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور گوہ کھائی گئی آپ کے دسترخوان پر۔ ترک، آپ نے تو چھوڑ دیا، دسترخوان بچھا ہوا ہے اور ہدیے میں وہ چیز آئی تھی آپ کے دسترخوان پہ، وہیں پہ تھا یہ سامان، یہ بعد میں وکیلا اس کو جوڑ دیا گیا، لیکن یہ مضمون ہے کہ آپ نے فلاں فلاں چیز نوش فرمائی، یعنی گھی کو نوش فرمایا اور پنیر کو نوش فرمایا اور گوہ کو چھوڑ دیا۔ تو عام طور پہ اکیلے آپ کھائیں گے کیا؟ دسترخوان پہ صحابہ ہی رہتے تھے، آپ گھر کے باہر ہیں تو صحابہ کا جھلمٹ رہتا تھا، گھر کے اندر ہیں تو گھر کے اندر ہیں، وہاں کوئی نہیں جائے گا، پردے والا جس سے پردہ نہیں ہے وہ شاید آ جائے۔ تو بہرحال تو وکیلا، کھائی گئی گوہ آپ کے دسترخوان پر، آپ کے دسترخوان پہ لوگ کھا رہے ہیں اور آپ منع نہیں کر رہے، یہی کیا ہو گیا؟ محل استشہاد ہو گیا حدیث میں۔ یہ دیکھیے حدیث تقریری بن رہی ہے اور آپ منع نہیں کر رہے ہیں، آپ نے چھوڑ دیا، بقیہ لوگ کھا رہے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا، اگر گوہ حرام ہوتی، مَا أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ نہیں کھائی جاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر، تو یہ نہیں کھائی جاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر۔ یہ بھی پورا مضمون کیا ہے؟ واقعے ہی کی شکل میں، اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز فرمایا بھی نہیں، سب واقعے کی شکل میں اللہ کے رسول کیا عمل فرما رہے ہیں، کیا عمل کر رہے ہیں، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو حضور کے چچا زاد بھائی ہیں وہ نقل کر رہے ہیں۔ آپ کا دسترخوان ہے، آپ کی خالہ کے پاس سے گھی آیا ہے اور پنیر آیا ہے اور گوہ بھی کہیں سے آئی ہے، وہاں پہ رکھا، یہ سب سامان رکھا ہوا ہے، تو اس کے بعد آپ نوش فرما رہے ہیں، یہ واقعہ نقل کر رہے ہیں۔ آپ نے گھی تھوڑا سا لیا، استعمال کیا، جو بھی چیز ہو ساتھ میں یا ویسے ہی کھایا، اور پنیر ہے آپ نے کھایا اور گوہ آپ نے چھوا، صحابہ موجود ہیں وہ اٹھا کر کے کھا رہے ہیں۔ وکیلا علی مائدتی، حضرت ابن عباس کو پورا واقعہ نقل کر رہے ہیں۔ تو یہی جو ہے حدیث فعلی بھی بن جائے گی، لیکن اصل جو تھوڑا سا اس کا مضمون ہے پارٹس آف حدیث، ایک جز ہے، اس جز سے حدیث تقریری کا استشہاد پیش کر رہے ہیں۔ وہیں پہ گوہ رکھی ہے، آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا، لیکن اور جو صحابہ موجود ہیں وہ وہاں سے اٹھا کے کھا رہے ہیں۔ پھر آگے یہ لکھ رہے ہیں، آگے یہ لکھ رہے ہیں، حضرت ابن عباس بتا رہے ہیں وَلَوْ كَانَ حَرَامًا، اگر یہ چیز کیا ہوتی؟ حرام ہوتی، ما اکیلا، تو نہیں کھایا جاتا اسے، تو وہ چیز نہیں کھائی جاتی، اس چیز کو نہیں کھایا جاتا۔ یہ دونوں طریقہ اردو میں کہنے کا، اگر کو لائیں گے تو فعل بن جائے گا مذکر، اور اس چیز کو نہیں کھایا گیا، اور اگر کو نہیں لائیں گے تو وہ چیز نہیں کھائی گئی، ایسے فرق ہو جائے گا۔ جیسے یہ بھی زبان ہے، جیسے کل آپ نے کہا تھا 1:30، تو میں نے بتایا 1:30 نہیں بولیں گے بلکہ 1:30 بولیں گے، ایسے 2:30 نہیں کہیں گے، 2:30 کہیں گے۔ ان دونوں جگہوں پہ 1:30
का इस्तेमाल नहीं होता, तो बकिया उसके बाद फिर 3.5, 4.5, 5.5, 6.5 और 12.5 तक ये चला जाता है। तो वो ज़बान है, ज़बान जिस तरीक़े से अल्लाह ने नाजिल की है, सिखाई है, वही ज़बान अहले ज़बान ने बोला है, यानी उन्होंने बोला, उनका नाम आ गया, शोहरत हो गई, तो अहले ज़बान हो गई, तो उसी तरीक़े से वो चली है। तो असल महवर, असल मरकज़, असल मंबा तो अल्लाह ताला की ज़ात है, सारी सिफ़ात अल्लाह ताला से आई, तो वहाँ से आकर हर आदमी ने अपनी अपनी सलाहियत के मुताबिक उसको लिया। रोशनी अल्लाह के पास से आई है। अब एक आँख में रोशनी आई, किसी के दोनों आँख में आई, एक आदमी क्या है, किसी में दोनों में नहीं आई, अंधा है, कोई काना है, और किसी को 3 आँख बना दिया। अभी किसी ने फ़ोटो डाला था इस पर मोबाइल पे, 3 आँख यहाँ बीच में, तो रोशनी उसकी बढ़ गई। तो अल्लाह के पास से रोशनी आई है, फिर हर आदमी को अल्लाह ने थोड़ी थोड़ी रोशनी दे दिया है। तो ये जो दे दिया है, वह इन्न शैइन इल्ला इंदना खज़ाइन, कोई भी चीज़ है दुनिया में तो उसके ख़ज़ाने अल्लाह के पास है। तो सिफ़त बसारत हम भी देख रहे हैं, अल्लाह भी देख रहा है, अल्लाह बसीर है, लेकिन वहाँ से निकल के यहाँ आई। और वहाँ से निकल के आने का मतलब ही नहीं कि वहाँ से आई तो वहाँ ख़त्म हो गई, बल्कि वहाँ पे मौजूद है, वहाँ पे असल है और यहाँ पे उसका क्या है, परतव है। वहाँ असल है और यहाँ परतव है। जैसे सूरज से रोशनी निकलती है तो सूरज के पास रोशनी असल है, और धूप ज़मीन पर पड़ती है, ये धूप है, ये परतव है, परतवे नूरे आफ्ताब है। ऐसे ही जो बसारत हमारे अंदर है, इंसानों के अंदर है, वो क्या है, वो बसारत अल्लाह ही के पास से आई है। लेकिन असल बसारत अल्लाह के पास है, हमारे पास तो क्या है, परतवे बसारत खुदा की बसारत का परतव है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। जैसे धूप की कोई हैसियत नहीं है कि धूप को ऐसे हाथ से दबा दें तब भी धूप भाग जाएगी, या पकड़ लें तब भी पकड़ नहीं पाएंगे, इसकी कोई हैसियत नहीं है। असल तो आफ्ताब के पास है, आफ्ताब गुरूब हो रहा है, इधर धूप को हम पकड़े रहें, नहीं पकड़ पाएंगे, नहीं जानी चाहिए। ऐसे अल्लाह ताला इस रोशनी को ले रहे हैं, इधर हम पकड़े रहें आँख, कोई आदमी मर रहा है, नहीं, रोशनी तो चली जाएगी उसी के साथ, क्योंकि अल्लाह ताला उस रोशनी को छीन रहे हैं। जैसे आफ्ताब गुरूब हो रहा है तो उसके साथ रोशनी जा रही, धूप को पकड़ने से नहीं रुकने वाली, ऐसे आँख की रोशनी हमारे पकड़ने से नहीं रुकने वाली है। तो ये क्या है, हकीकत जो है वो नकल करने से नहीं बदलती है। अब इसको हदीस फ़ेली बना रहे हैं, तो हदीस कौली को हदीस फ़ेली बनाने से हदीस फ़ेली नहीं बनेगी, हकीकत का एतबार होगा कौल का। और फ़ेल को कौल बना रहे हैं तो क्या है, वो फ़ेली ही रहेगा। और तकरीर को भी नकल करके फ़ेली बना रहे हैं तो भी हकीकत का एतबार क्या रहेगा, वो तकरीरी ही रहेगी, लेकिन उतना जुज़ रहेगा। हकीकत में अगरचे वो भी क्या है, फ़ेल ही है, फिर भी क्या है, वो अल्लाह के रसूल के सामने किया गया और आप नहीं बोले, न बोलना भी फ़ेल है ना, एक फ़ेल साबित हो रहा है एतराज़ न करने का। लेकिन वो तकरीर की इस्तिलाह जो बनाई है मुहद्दिसीन ने, उस इस्तिलाह की बुनियाद पर उतना जुज़ क्या है, तकरीरी है, उसी को बताया कि देखिए अल हदीस तकरीरी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान पे उसे इस्तेमाल किया गया और आपने क्या किया, इसको रोका नहीं। तो इससे मसला निकला, बहुत सारे मसले अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में। अब वहाँ बैठे हैं, देख रहे हैं सारे सहाबा खेल रहे हैं, कोई तीर जो है चला रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई हंस रहा है, कुछ नहीं बोल रहे हैं, अल्लाह के रसूल मना नहीं कर रहे हैं। आप मदीने में दाखिल हो रहे हैं, बच्चियाँ जो है दफ बजा रही हैं, गुनगुना रही हैं, तो अब ये क्या है, आप नहीं बोल रहे हैं, तो सब मसले तैयार हो रहे हैं, मसले बन रहे हैं। हदीस तकरीरी के ज़रिए क्या है, शरीयत तैयार हो रही है। 23 साल के अंदर पूरी शरीयत मुकम्मल हो रही है, और हज्जतुल वदा के मौके पर अल्लाह ताला नाजिल कर दे रहे आयत, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। ये जो दीन आसमान से हमने उतारा है, आज के दिन ऐलान कर दिया है कि आज ये क्या है, मुकम्मल हो गया है। तो इस तरह पार्ट पार्ट पोर्शन नकल होते, कभी पूरा बड़ा जुज़, कभी छोटा जुज़, कभी पूरी आयत उतर रही है, कभी आधी आयत उतर रही, कभी एक लफ्ज़ ही उतर रहा है, और कभी पूरी पूरी सूरत उतर रही है। इस तरह दीन मुकम्मल हो रहा है। वमिसालुल हदीसिल वस्फ़ी, वमिसालुल हदीसिल वस्फ़ी,
أي الذي حوى صفة من صفات النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں جا کر کے آپ کا سبق مکمل ہو جا رہا ہے، اس کو اگلے سبق میں شروع کرتے ہیں۔ 20 منٹ کی یہ آڈیو تیار ہو رہی ہے اور اس کے بعد پھر اگلے 20 منٹ کے لیے اگلا سبق انشاءاللہ اس میں حدیث وصفی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اس سے استفادے کی آپ سبھی کو، پوری امت کو توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔